اسرائیل فلسطین کے خلاف جنگ میں سیاسی اور معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے، جس کی بھرپائی اسرائیل 20 سال تک بھی نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل کے موجودہ مسائل میں حزب اللہ اور حماس جیسی باہمت فوج تو تھی ہی، لیکن اب روس نے بھی اسرائیل کے خلاف اگلے مورچوں پر محاذ کھولتے ہوئے فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، جس نے فلسطین اسرائیل جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ نیز روس کی فلسطین کے حق میں مداخلت نے جنگ کو ایک نیا موڑ دے دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روسی میزائلوں نے اسرائیل کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ روس فلسطین اسرائیل جنگ میں واضح اور اٹل موقف رکھتا ہے، جس میں اس کی اعلیٰ سطحی انتظامیہ اور سربراہی مملکت شامل ہیں، یعنی روس نے اسرائیلی فوج اور نیتن یاہو کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ صدر پیوٹن نے اپنے بیان میں کہا، اگر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اور جنگ میں شامل ہوا تو روس یوکرین کی طرح اسرائیل کو روس سے تباہ کروا بیٹھے گا، اور امریکہ روس کو فلسطین کی مدد سے روک نہیں سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ پیوٹن نے مزید کہا کہ امریکہ ہی اسرائیل کو تباہ کروا رہا ہے، کیونکہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ہر حوالے سے اس کا حامی ہے۔ لیکن امریکہ بھی اس بات سے خائف ہے کہ اب روس بھی فلسطین کی مدد کو سامنے آ گیا۔ اب اس ساری صورتحال سے نت نئے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ کیا امریکہ اسرائیل کی وجہ سے روس سے جنگ کرے گا یا اسرائیل کو بند گلی میں دھکیل کر چلتا بنے گا؟ کیا روس اسرائیل کے خلاف فلسطینی مدد میں زیادہ آگے جائے گا؟ یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ کبھی بھی خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے اسے روس کے آگے اسرائیل کو چارے کے طور پر بھی کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ دوسری جانب روس بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار حمایت کر کے پیچھے ہٹ جائے، اسی لیے روس اس جنگ میں فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ روس جو کہ کسی بھی صورتحال میں اپنے فیصلوں سے ہٹتا نہیں ہے، اس نے واضح طور پر موقف اپنایا ہے۔ روس نے مسئلہ فلسطین اسرائیل کے دو ریاستی حل کا امریکی مطالبہ سازش قرار دے دیا۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا، جس کے پیچھے امریکہ کے گھٹیا مفادات چھپے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے ہٹ کر آباد کاری سے فلسطینی ریاست کا قیام کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ روس کو اس چال اور سازش پر تشویش ہے۔ فلسطینیوں کی نئی جگہ آباد کاری خطے میں امن نہیں لا سکتی۔ اب دیکھا جائے تو یہاں روس فلسطین کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ برا نہ ہو اور فلسطین کو اسرائیلی مظالم سے چھٹکارا ملے۔ روس نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کی جانب سے دفاع کے جواز کو مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں، وہ قابض ہے۔ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کے حق کے دفاع کا جواز درست نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اب سے منسلک اس کی ایک اور مثال ہمیں ماضی قریب میں بھی ملتی ہے۔ روسی ہیکرز گروپ کل نیٹ نے اسرائیلی حکومت کی ویب سائٹ ہیک کر کے اس پر ایک بیان جاری کیا، جس میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا۔ نیز اس نے اسرائیل کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، گزشتہ سال روس یوکرین جنگ میں آپ نے یوکرین کی حمایت کر کے روس کو دھوکہ دیا تھا، لہٰذا ہمارا گروپ آپ کو آگاہ کرتا ہے، اسرائیل کے تمام حکومتی نظام اب ہمارے حملوں کے تابع ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر اب مزید برا وقت آ پڑا ہے۔ اب وہ ہر جانب سے گھیر چکا، اللہ اس کو مزید رسوا کرے اور ذلت بھری شکست سے دوچار کرے۔ اب اس سے قبل امریکہ کی ڈٹھائی دیکھی جائے تو اسرائیل کے دوروں پر موجود امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام سے ان کا پیدائشی حق چھینتے ہوئے صہیونیوں کو مقبوضہ علاقے کا مالک قرار دے دیا ہے، جس سے ہمیں فلسطین کو لے کر امریکہ اور روس کا کردار سامنے آ جاتا ہے کہ کون فلسطینی عوام کا بھلا چاہتا ہے اور کون اس کا نقصان دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کینیڈا، جبکہ دوسری جانب فلسطین کے ساتھ ایران، شام، لبنان، ترکی اور مصر ہیں۔ لیکن اب چین اور روس نے بھی فلسطین کی حمایت میں بات کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اب امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کر دی، کیونکہ اب امریکہ جان گیا کہ اگر اس
इस जंग में रूस ने मजीद किरदार अदा किया तो अमेरिका इसराइल का हिमायती है, तो इसराइल को नुकसान हुआ वो सीधा अमेरिका का नुकसान होगा। शायद अमेरिका भी रूसी चढ़ाई से डर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह और ईरान के नुमाइंदों की मॉस्को में रूस के आला सतही नुमाइंदों से मुलाकात मुस्बत रही। अब लगता है कि रूस इन्हीं जदीद हथियार देगा और इस बात के इम्कानात हैं कि इन हथियारों की वजह से फलस्तीन में मौजूद हिजबुल्लाह और हमास को काफी मदद फराहम होगी। रूसी फौज अपने टैंकों और जदीद जंगी साजो सामान के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। फलस्तीन की जानिब से इसराइल की तरफ बेशतर मिसाइल हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से फेंके जा रहे हैं, जिनको रूस की भरपूर मदद हासिल है। हमास इसराइल पर बमबारी और मिसाइल भी दाग कर इस बात का सबूत दे रहा है कि हमारे जज्बे और हिम्मत कितनी जवां है। इसराइल की जानिब उनके मिलिट्री मकामात पर तोपों के गोले दागने के साथ साथ रॉकेट भी फेंके जा रहे हैं। इन हमलों में सैकड़ों इसराइली फौजी जहन्नम वासिल हो चुके। इन हथियारों से डरकर इसराइली फौजी फौज छोड़कर भाग रहे हैं और इसराइल को जंगी मुहाज पर शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस जंग में हिजबुल्लाह और हमास के हथियार रूस की मदद से इसराइल को नाकू चने चबवा रहे हैं और दिन ब दिन इसराइल इन हथियारों के खौफ में मुब्तला होता जा रहा है। इन हथियारों में जंगी मिसाइल भी शामिल हैं जो कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी जारी रखे हुए हैं और बेशुमार मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज स्कैंडर मिसाइल भी इस्तेमाल कर रही है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, जिसने इसराइली फौज की नींदें हराम कर दी और वाज़ेह रहे कि रूस का किरदार अब फलस्तीन के इसराइल के खिलाफ जंग में इतना मुअस्सिर हो चुका कि इसराइल पर हमास के हमले इतने अचानक हुए किसी को यकीन नहीं आया। हमास ऐसा भी कर सकता है। इन हमलों ने अब मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। इसराइल पूरी शिद्दत के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल और उसके साथी मुमालिक हमास के इन हमलों को दहशतगर्दाना कार्रवाई कह रहे हैं, जबकि फलस्तीन हामी मुमालिक इन हमलों को इसराइली फौज की बर्बरियत का जवाब करार दे रहे हैं। अब हमास के मिसाइल इसराइल के मरकजी एयरपोर्ट्स तक को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को अक्सर पूरे शहर बंद करना पड़े हैं और रिहायशियों को पनाह लेनी पड़ती है। इन मिसाइलों की वजह से इसराइल को एक मुआशी दबाव का सामना है। हमास के हालिया हमले ने इसराइल को नाकों चने चबवा दिए। अब हमास और फलस्तीनी मुजाहमत मुस्तकबिल में भी तरनवाला साबित नहीं होगी। अलगर्ज मुस्तकबिल करीब में इसराइल की अपनी सिक्योरिटी की भी कोई जमानत नहीं रही। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया में भी मजलूम फलस्तीनियों की हमायत सामने आई है। किम जोंग इन ने कोरियन हुकाम को फलस्तीन की हिमायत करने का हुक्म दे दिया, जिस पर अमेरिका भीगी बिल्ली बन गया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि शुमाली कोरिया की जानिब से फलस्तीन की हिमायत के बाद हमास को हथियार फराहम करने का इम्कान भी है। शुमाली कोरिया माजी में हमास को तोप शिकन रॉकेट लॉन्चर भी दे चुका। शुमाली कोरिया गजा जंग के लिए हमास को मजीद हथियार दे सकता है, जिससे फलस्तीन ताकतवर अंदाज से इसराइल के मुजालिम का सामना कर सकता है। और इस हवाले से हिजबुल्लाह और हमास का किरदार बहुत अहम साबित होने वाला है, जबकि चीन भी फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम की वजह से इसराइल हमास जंगबंदी और दो रियासती हल पर जोर दे रहा है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरक़ वुस्ता में जारी जंग में अपना पहला अवामी बयान देते हुए इसराइल और हमास की लड़ाई में जंगबंदी का मुतालबा किया। जोर दिया कि दो रियासती हल के जरिए फलस्तीन की एक आजाद रियासत का कयाम ही इस तनाज़े से निकलने का बुनियादी रास्ता है। चीन ने इस मसले पर अपने किरदार को वसी करते हुए अपना एक एलची भी मशरक़ वुस्ता भेजा। एक जानिब चीन सालसी तो चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है इसराइल और नेतन्याहू की हठधर्मी की वजह से दुनिया को कितना नुकसान हो रहा है, जिस पर चीन कभी भी चुप करके नहीं बैठेगा और इसराइली बर्बरियत को कम करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। एक जानिब नेतन्याहू और उसकी फौज फलस्तीन पर मुजालिम ढा रही है, दूसरी जानिब हिजबुल्लाह और हमास इस बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसके साथ साथ फलस्तीन का साथ देने वाले मुमालिक भी उसके साथ शाना बशाना खड़ा होने का इरादा रखते हैं। मगरबी लॉबी जिस भूल का शिकार है उसे इसका अंदाजा थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि रूस ने इसराइल के खिलाफ बहुत जल्द अपने पंजों को मजीद मजबूती और ताकत से फैला देना है, जिसने इसराइल को कहीं का नहीं छोड़ना। इसराइल पहले ही हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से परेशान था, अब उसे रूस का सामना भी करना पड़ेगा और इम्कानात वाज़ेह हैं कि इसराइल को यहाँ भी सुबकी का सामना करना पड़ेगा।